जय जगन्नाथ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज ये वीडियो आम +3 फास्ट सेमिस्टर जोटा रोचे आम फिलोसफी ऑनर्स। तो फिलोसफी ऑनर्स आम क्लास करवा। देखो पूर्व वीडियो आम फिलोसफी ऑनर्स क्लास कर जो मैंने से वीडियो देखी ना जाकि प्लेलिस्ट चेक करेंगे। प्लेलिस्ट आपको से वीडियो मिल जाए, आप प्लेलिस्ट वीडियो देखिपारे। तो पूर्व वीडियो आम चैप्टर 1 आउ चैप्टर 2 पढ़ी जो मैंने से वीडियो देखी ना जल्दी जाकि प्लेलिस्ट देखी नि। तो आज वीडियो आम चैप्टर 3 डिस्कसन करवा। चैप्टर 3 आम रोचे तत्वविद्या विषय परिचय। तत्वविद्या विषय परिचय आज आम पढ़ा। तार भूमिका प्रथम देखा इंट्रोडक्शन। जगत कहले कौन बुझ? साक्षात इंद्रियाग्रह जगत कौन मात्र सत्य ना यह पाश्चात्य भाव में कौन सी परिवर्तन सत्ता रही? देखु आम जगत कहले आम कौन बुझती? तापर कहला साक्षात इंद्रिय ग्रह जगत एकमात्र सत्य ना या पाश्चात्य भाग में कौन सी परिवर्तन सत्ता रही? यही जगतर कौन सी कई स्रष्टा बा नियंत्रता अच्छा कि? देखो ये क्वेश्चन कौन सृष्टि होची? जगत कहले आम कौन बुझती? जगत कौन? बेले बेले आम मन क्वेश्चन आसो जगत कौन? आ जो जगतर कई स्रष्टा अच्छा कई आमको सृष्टि कर ना आपे आपे किमिति जगत उत्पत्ति है? तो आमर बेले बेले क्वेश्चन आसे जदि अच्छा जदि जगतर कई स्रष्टा अच्छा ताहले क्यों उद्देश्य से जगत को सृष्टि कर? आम भावुं कौन आम मन अच्छी भगवान जगत को सृष्टि कर तेणु भगवान क्यों उद्देश्य नहीं कि जगत को सृष्टि कर माने भगवान जगत को सृष्टि करने पछरे उद्देश्य कौन थिला? जीव कौन आम जो कौन पृथ्वी अनेक जीव को नहीं गठित से जीव कौन? यही जगत सहित जीवर संबंध कौन? ये जो जगत सहित जीवर संपर्क कौन अच्छी? जीव जगत एवं ईश्वर संपर्क एक समस्त मौलिक प्रश्न ही तत्वगत प्रश्न अटे। यही सब जो क्वेश्चन आम मनर आसे सेटा हूँ तत्वगत प्रश्न अटे। यहीटा आम तत्व विद्यार जो परिचय मेन क्वेश्चन जोटा आम चैप्टर रही तार सारांश हूँ एतिकी तार इंट्रोडक्शन एतिकी। जो शास्त्र ए समस्त प्रश्नर अवतारण करे एवं आलोचना करे से शास्त्र को तत्वविद्या कहुए। यही सब विषय जो शास्त्र आलोचना करे से कौन कहुए? से शास्त्र को तत्वविद्या कहुए जोटा आम पढ़ुं जहाँ जागतिक सत्ता स्वरूप विषय अनुधान करें। यह मुख्य समस्या हेउची मौलिक सत्ता कौन? से मौलिक सत्तार संख्या केते? अर्थात मौलिक सत्ता गोटे ना दुईटी बा अनेक? जदि मौलिक सत्ता अनेक होता है तेबे से अनेक सत्ता मध्य संपर्क कौन? जदि मौलिक सत्ताटा अनेक बा अधिक ताने से जो मौलिक सत्तार संपर्क यही सब विषय आम कौन करता है तत्वविद्या अवगत कराई थाए। तो देखो मु सब डिस्कसन करनी आपण मैंने सब पढ़ी पारे किंतु देखो रेगुलर आम क्लास करवा सहित आम क्वेश्चन आंसर लास्ट को डिस्कसन करवा। तो से बेसी डिस्कसन करनी जो गुड़ा बुझा जिन डिस्कसन कराऊँगी तो आपण आउ सब पढ़े। तापर अद्वैतवाद ये देखो जो वर्तमान यही तीन प्रकार दार्शनिक तत्व को विशारद मान भाव आलोचना कर तीन प्रकार गोटे हूँ अद्वैतवाद। आम गोटे पर गोटे पढ़ा तीन प्रकार रही आमर अद्वैतवाद कौन? जो दार्शनिक तत्व केवल मात्र गोटे मौलिक सत्ता बा द्रव्यर अस्तित्व को स्वीकार करे ताहाको अद्वैतवाद कहुए। सिंपल कथा मन रखिए 2 मार्किया क्वेश्चन आसीबो अद्वैतवाद क्या कहुए? ताने अद्वैतवाद क्या कहुए? जो दर्शन तत्व केवल मात्र गोटे मौलिक सत्ता मन रखिए गोटे मौलिक सत्ता बा द्रव्यर गोटे द्रव्यर अस्तित्व को स्वीकार करे ताहाको अद्वैतवाद कहुए। पाश्चात्य दर्शन जो सिद्धांत एभली कथा कहे समग्र सृष्टि गोटे मौलिक सत्ता बा गोटे मूल सत्ता गोटे द्रव्यर उत्पन्न हुए ताहा अद्वैतवाद। यहाँ गोटे अद्वैतवादर संज्ञा मन रखिए। अद्वैतवाद अनुसार सबू एक अटे। अद्वैतवाद अनुसार कौन? सबू एक, जीव एक, प्राणी एक, भगवान एक। यही तत्व मतरे इंद्रियाग्रह जगत अश्रुति और भेजाल एवं त्रुटिपूर्ण। जेहेतु जगत त्रुटिपूर्ण एवं प्रहेलिकामय तेणु यही इंद्रिय ग्रह जगत पाश्चात्य भाव में गोटे अपरिवर्तन सत्ता निश्चित भाव में रही। जेहेतु ये जगतटा कौन? त्रुटिपूर्ण आ प्रहेलिकामय ता सहित जगतटा कौन? इंद्रियाग्राह तेणु कौन? पाश्चात्य भाग में गोटे अपरिवर्तन सत्ता
ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିଛି। ଜଗତ ସ୍ରଷ୍ଟା ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଟା ଅଟନ୍ତି। ଏ ଜଗତ ସମସ୍ତ ଜୀବ ତଥା ନିର୍ଜୀବ ବସ୍ତୁ ସେହି ସତ୍ତା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ବୁଝିଲେ କ'ଣ ଅଦ୍ୱୈତବାଦ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି। ତାହେଲେ ଅଦ୍ୱୈତବାଦ ବି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ନୋଟ୍ କରିବେନି, ମୁଁ ଯେତିକି କହୁଛି ସେତିକି ନୋଟ୍ କରିବେ। এই ପ୍ରଥମ ପାରାଟା ନୋଟ୍ କରିବେ ହେଲା। ଅଦ୍ୱୈତବାଦ ପଏଣ୍ଟ କରିବେ, ପ୍ରଥମ ପାରା ନୋଟ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଅଦ୍ୱୈତବାଦର ପ୍ରକାର ଭେଦ ପଢ଼ିବେ, ଯୋଉଟା 7 ଭାଗରେ ଅଦ୍ୱୈତବାଦକୁ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସେଗୁଡ଼ା କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ସେଗୁଡ଼ା ପ୍ରଥମ ହେଲା ଦ୍ରବ୍ୟ ଅଦ୍ୱୈତବାଦ, ଏକୁ ନୋଟ୍ କରିବେ ହେଲା। ତାପରେ ହେଲା ସ୍ଥିତି ଅଦ୍ୱୈତବାଦ, ତା ସହିତ କାରଣ ସ୍ୱର ଅଦ୍ୱୈତବାଦ, ତାପରେ ଆଂଶିକ ଅଦ୍ୱୈତବାଦ, ତାପରେ ଅଗ୍ରହଣୀୟ ଅଦ୍ୱୈତବାଦ, ତାପରେ ଜାତୀୟ ଅଗ୍ରତବାଦ, ଗୁଣଗତ ଅଦ୍ୱୈତବାଦ। ତ ଏତିକି ରହୁଛି ତାର ବିଭାଗୀକରଣ। ତାପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଆମର ପଢିବା। ତାପରେ ଏବେ ଆଇଲା ଦ୍ୱୈତବାଦ। ପ୍ରଥମେ ଅଦ୍ୱୈତବାଦ ପଢିଲେ, ଏବେ ପଢିବା ଦ୍ୱୈତବାଦ। ତାହେଲେ ଆମେ ଆମ ଦୈନିକ ଅଭିଜ୍ଞତା ବସ୍ତୁ ଜଗତ ଏବଂ ମନ ଜଗତ ଏଭଳି ଦୁଇଟି ଜଗତ ଥିବା ଜାଣୁ। ଆମେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ଦୁଇଟି ଜଗତ ଥାଏ। ସେ ଦୁଇଟି ଜଗତ କ'ଣ, ଗୋଟେ ହେଲା ବସ୍ତୁ ଜଗତ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ମନ ଜଗତ। ଏଇଭଳି ଦୁଇଟି ଜଗତ ଥିବା ଆମେ ଜାଣୁ। ଆମ ଚାରିପଟରେ ବସ୍ତୁ ଜଗତ, ଯାହା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଜୀବ ଜଗତ ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭିନ୍ନ ଅଟେ। ଆମେ ଚାରିପଟରେ ଯାହା ଦେଖନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ାକ ହେଲା ବସ୍ତୁ ଜଗତ, ଆଉ ଯୋଉଟା ଜୀବ ଜଗତ ତାଠାରୁ ଟିକେ ଭିନ୍ନ କୋଉଟା, ଯୋଉଟା ବସ୍ତୁ ଜଗତ। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଜୀବ ଜଗତର ଜୀବଜନ୍ତୁ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଜଗତରେ ଥିବା ଜଡ଼ ପଦାର୍ଥ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଅଟେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉଟା ଜୀବ ଜଗତ ଆଉ ତା ସହିତ ବସ୍ତୁ ଜଗତର ଯୋଉ ରହିଥିଲା ଯୋଉ ଜଡ଼ ପଦାର୍ଥଟି, ସେଟା କ'ଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ। କାରଣ ଜଡ଼ ପଦାର୍ଥର ଚେତନା, ଇଚ୍ଛା, ଆବେଗ, ଜ୍ଞାନ, ଗତି, ପ୍ରଗତି ଇତ୍ୟାଦି କୌଣସି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ନାହିଁ। ଯେତିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହାର ଜୀବନ ଅଛି ସେଇଟା କୁହାଗଲା ଜୀବ ଜଗତ। ବସ୍ତୁ ଜଗତ କୋଉଗୁଡ଼ା, ଯୋଉଗୁଡ଼ା ପଦାର୍ଥ, ଯୋଉଗୁଡ଼ା ନିର୍ଜୀବ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଜୀବ ଜଗତର କ'ଣ ଥାଏ, ଚେତନା ଥାଏ, ଇଚ୍ଛା ଥାଏ, ଆବେଗ ଥାଏ, ଜ୍ଞାନ ଥାଏ, ଗତି ଥାଏ, ପ୍ରଗତି ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା କ'ଣ ସେଇ ଜାଗାର ଯୋଉଟା ବସ୍ତୁ ଜଗତ ଅଛି ସେଟାର ଏଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି ନଥାଏ। ଏ ସମସ୍ତ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଜୀବ ଜଗତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ବସ୍ତୁ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅଟେ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତି ରାଜ୍ୟରେ ଏଭଳି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଉପାଦାନ ଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ। ତାହେଲେ ଆପଣ ଦ୍ୱୈତବାଦ କ'ଣ ବୁଝିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଦ୍ୱୈତବାଦ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କ ନୋଟ୍ କେତିକି ହେବ ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ସବୁଗୁଡ଼ା ଡିସ୍କସନ୍ କରୁନି, କାହିଁକିନା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବି। ତ ଆପଣମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଏତିକି ନୋଟ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଦ୍ୱୈତବାଦ ପୁଣି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର। ସେଇ ଦ୍ୱୈତବାଦ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର, ଯୋଉଗୁଡ଼ା କ'ଣ କ'ଣ ସେଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଦ୍ରବ୍ୟ ଦ୍ୱୈତବାଦ, ତାପରେ ବିଧେୟ ଦ୍ୱୈତବାଦ, ତା ସହିତ ଗୁଣ ଦ୍ୱୈତବାଦ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଅଦ୍ୱୈତବାଦ ଆଉ ଦ୍ୱୈତବାଦ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭେଦ, ଯୋଉଟା ଆମର କ'ଣ ଯୋଉ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହୁଛି, ତ ଏଇଟାକୁ ବି ଆପଣମାନେ ଟିକେ ପଢ଼ି ନେଇଥିବେ। ଏଇଟାକୁ ଟିକେ ପଢ଼ି ନେବେ ହେଲା, ଏଇଟାକୁ ଟିକେ ପଢ଼ି ନେବେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ଏବେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ବହୁଳବାଦ। ପ୍ରଥମେ ପଢ଼ିଲେ ଏକକବାଦ, ତାପରେ ଦ୍ୱୈତବାଦ, ଏବେ ପଢ଼ିବା ବହୁଳବାଦ। ବହୁଳବାଦ କ'ଣ, ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଅଦ୍ୱୈତ ଓ ଦ୍ୱୈତବାଦ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ। ଅଦ୍ୱୈତବାଦ ଅନୁସାରେ ଜଗତର କେବଳ ଗୋଟିଏ ମୌଳିକ ସତ୍ତା ବା ଦ୍ରବ୍ୟ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଦ୍ୱୈତବାଦ ଅନୁସାରେ କ'ଣ, ଜଗତର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ମୌଳିକ ବା ଜୀବସତ୍ତା ରହିଛି। ତାହା ଜଡ଼ କିମ୍ବା ଈଶ୍ୱର କିମ୍ବା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ କିମ୍ବା ବହୁ ଅଟେ। ତାହା ସେ ଜଡ଼ ହେଇପାରେ, ଈଶ୍ୱର ହେଇପାରେ, ପରବ୍ରହ୍ମ କିମ୍ବା କ'ଣ ବ୍ରହ୍ମ ଅଟେ ହେଲା। ଦ୍ୱୈତବାଦ ଅନୁସାରେ ଜଗତର କେବଳ ଦୁଇଟି ମୌଳିକ ସତ୍ତା ବା ଦ୍ରବ୍ୟ ରହିଛି, ତାହା ମନ ଓ ଜଡ଼। ତାହେଲେ ଦ୍ୱୈତବାଦ ଅନୁସାରେ କେତୋଟି ଦୁଇଟି ମୌଳିକ ସତ୍ତା ରହିଛି, ଗୋଟିଏ ହେଲା ମନ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଜଡ଼, ମନେ ରଖିବେ। ତାପରେ ବହୁଳବାଦ ଅଦ୍ୱୈତବାଦକୁ ବିରୋଧ କରେ। ବହୁଳବାଦ କ'ଣ କରେ, ଅଦ୍ୱୈତବାଦକୁ ବିରୋଧ କରେ। ଏହି ମତବାଦ ଅନୁସାରେ ମୌଳିକ ସତ୍ତା ଏକ କିମ୍ବା ଦୁଇ ନୁହେଁ, ତାହା ଅନେକ ଅଟେ। ଏଇ ଅନୁସାରେ କ'ଣ, ଯୋଉ ମୌଳିକ ସତ୍ତା ରହୁଛି ସେଟା ଗୋଟେ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ନୁହେଁ, ତାହା ଅନେକ ଅଟେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଜଗତରେ ଅନେକ ମୌଳିକ ସତ୍ତା ବା ଦ୍ରବ୍ୟ ରହିଛି। ଅଦ୍ୱୈତବାଦ ଗୋଟିଏ ପରମ ସତ୍ତା ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ବିଶ୍ୱାସୀ, ଯେଉଁ ପରମ ସତ୍ତା ଜଗତର ଅନେକ ସଂଖ୍ୟାର ବସ୍ତୁକୁ ଏକତାବଦ୍ଧ କରି ଜଗତ ଗୁଡ଼ିକ ସୁସଂଗଠିତ, ଶୃଙ୍ଖଳିତ, ସମସ୍ୟାପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଗଢ଼ି ତୁଳେ, ଯେଉଁଥି ପାଇଁକି ଜଗତର ଗୋଟିଏ ସଂହତି ଉପନୀତ ହୋଇପାରିଛି। ତେଣୁ ଅଦ୍ୱୈତବାଦ ଏକରୁ ଆରମ୍ଭ, ବହୁରୁ ନିଃସଙ୍ଗ ରୂପେ ଶେଷ ହୁଏ ହେଲା, ମନେ ରଖିବେ। ମାତ୍ର ବହୁବାଦ
ବହୁତ ବହୁରୁ ଆରମ୍ଭ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକତ୍ଵ ପ୍ରତିପାଦନ କରେ। ଅଦ୍ୱୈତ ଏକତ୍ୱରୁ ବହୁତକୁ ପ୍ରତିପାଦନ କରେ ଆଉ ବହୁବାଦ ବହୁତରୁ ଏକତ୍ୱକୁ ପ୍ରତିପାଦନ କରେ। ଏତିକି ମନେ ରଖିବେ। ତାପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ବସ୍ତୁବାଦ ଓ ଭାବବାଦ। ଦର୍ଶନ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଜ୍ଞାନର ଉତ୍ପତ୍ତି, ସ୍ୱରୂପ, ସମ୍ଭାବନା, ସୀମା, ବୈଧତା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରେ ତାହାକୁ ଜ୍ଞାନ ତତ୍ତ୍ୱ ବା ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଦର୍ଶନ ଯେଉଁ ଶାଖା ଜ୍ଞାନର ଉତ୍ପତ୍ତି, ସ୍ୱରୂପ, ସମ୍ଭାବନା, ସୀମା, ବୈଧତା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରେ ତାହାକୁ ହିଁ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ କୁହାଯାଏ। ଜ୍ଞାନର ସମ୍ଭବ କି ନୁହେଁ, ଯଦି ସମ୍ଭବ ତେବେ ତାହା ଉପାଦାନ କ'ଣ? ଜ୍ଞାନ ସମ୍ଭବ କି ନୁହେଁ, ଯଦି ସମ୍ଭବ ତେବେ ତାହାର ଉପାଦାନ କ'ଣ? କେଉଁ ଉପାଦାନ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ? କିଭଳି ଭାବରେ ଜ୍ଞାନ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୁଏ? କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଜ୍ଞାନଟା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ? ଜ୍ଞାନର ଯଥାର୍ଥ କାହିଁକି ଉପରେ ନିର୍ଭର? ଜ୍ଞାନ କୌଣସି ସୀମା ଅଛି କି ନାହିଁ? ପରମ ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନର ସମ୍ଭବ କି ନାହିଁ? ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ଆଲୋଚନା ବିଷୟରେ ଅଟେ। ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ଏକ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ସତ୍ତାକୁ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ। ଜ୍ଞାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଏ ସମସ୍ତ ଆଲୋଚନା ଜ୍ଞାନ ବସ୍ତୁ ଆଲୋଚନା ସହିତ ନିବିଡ଼ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସମ୍ବନ୍ଧଯୁକ୍ତ ଅଟେ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଜାଣୁ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ। କ'ଣ ଜାଣୁ? କାହାକୁ ଜାଣୁ? ଯାହା ଜାଣୁ ତାହା ସ୍ୱରୂପ କି କ'ଣ? ଯାହାକୁ କ'ଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା କ'ଣ କରେ? କ'ଣ ଜାଣୁ ମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ କଥାଟା ଜାଣୁ ସେଟା ଆମେ କ'ଣ ଜାଣୁ? କାହାକୁ ଜାଣୁ? ଯାହାକୁ ଜାଣୁ ତାହା ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ? ଏଇସବୁ ବିଷୟରେ କ'ଣ କରିଥାଏ? ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ। ଏଇସବୁ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଭାବବାଦ ବିଜ୍ଞ କରାଇଥାଏ ହେଲା। ଏଇସବୁ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଭାବବାଦ ଅବଗତ କରାଇଥାଏ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ବସ୍ତୁବାଦ ବା ସତ୍ତାବାଦ। ବସ୍ତୁବାଦ ବା ସତ୍ତାବାଦ କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଉ ଡିସ୍କସନ କରୁନି, ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଲଙ୍ଗ ହବ, ତ ଆପଣମାନେ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ନୋଟ୍ କରିନେବେ। ତାପରେ ଭାବବାଦ। ଭାବବାଦ କ'ଣ? ଏଇଠି ଭାବବାଦ ମୂଳ ବ୍ୟକ୍ତିର ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ବସ୍ତୁ ମନ ଓ ଚେତନା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଅଟେ। ଜାଗତିକ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ମାନ ଜ୍ଞାନ ନିରପେକ୍ଷ, କୌଣସି ସତ୍ତା ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁବାଦ, ସରଳ ବସ୍ତୁବାଦ, ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମତ ବସ୍ତୁବାଦ ଉଭୟ ମତବାଦ ଅନୁସାରେ କ'ଣ? ଜ୍ଞେୟ ବସ୍ତୁର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ସଂଜ୍ଞା ଆମର ଜ୍ଞାନ ବା ମନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ। ତ ଭାବବାଦ ବର୍ଷ ଦାର୍ଶନିକମାନଙ୍କ ଏହି ମତକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମତରେ ଚିନ୍ତା, ଅନୁଭୂତି, ଇଚ୍ଛା ପ୍ରଭୃତି ଯେପରି ମନ ନିରପେକ୍ଷ, କୌଣସି ସତ୍ତା ନାହିଁ, ସେଭଳି ବସ୍ତୁ ବାହ୍ୟ ବସ୍ତୁର ମଧ୍ୟ ମନ ନିରପେକ୍ଷ ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାହ୍ୟ ବସ୍ତୁ, ମଣିଷ ବା ଈଶ୍ୱର କାହାରି ନା କାହାରି ଜ୍ଞାନର ବିଷୟରେ ବିଦ୍ୟମାନ। ସଂକ୍ଷେପରେ କହିଲେ ମନ ବା ଜ୍ଞାନ ନିରପେକ୍ଷ, କୌଣସି ବସ୍ତୁ ସ୍ୱାଧୀନ ସତ୍ତା ନାହିଁ। ମନ ହେଉଛି ପ୍ରାଥମିକ ଅସ୍ତିତ୍ୱ। ବାହ୍ୟ ବସ୍ତୁ ନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ସେମାନେ ସ୍ୱାଧୀନ ନୁହନ୍ତି। ତ ତାପରେ ଆସିବ ଆମର ବସ୍ତୁବାଦ ଏବଂ ଭାବବାଦ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ। ସବୁ ନୋଟ୍ କରିନେବେ, ମୁଁ ଆଉ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଚାପ୍ଟର 4 ପଢ଼ିବା। ତ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ।